Good morning, children. So, today we are going to learn a new topic, that is electrochemical cells. So, about electrochemical cells, in the first chapter, that is hydrogen fuel cell, we have discussed a little about this electrochemical cells. And we have studied electrolysis, right? In that electrolytic cell, it is also known as electrolytic cell. In that electrolytical cell, that is electrical energy, we are supplying electrical energy, and that electricity is used to split ions, right? That is, suppose if you want to split NaCl, Na plus will move to cathode and Cl minus will move to anode. In that, we are supplying electricity and there occurs a chemical energy. So in electrolytic cells, electrical energy is converted to chemical energy. Electrical energy is converted to chemical energy. In that, we can see that Na plus is moving to negative electrode, which is known as cathode, right? Which is known as cathode. And Cl minus is moving to anode, that is positive electrode, right? And in cathode, we know that reduction is taking place, that is gain of electron, and in anode, oxidation is taking place. So that's clear. In hydrogen fuel cell, we have discussed that in hydrogen fuel cell, chemical energy is converted to electrical energy. So here, in electrochemical cell, chemical energy is converted to electrical energy. So thus chemical energy is used to produce electrical energy. So നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ തന്നെ അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് എനർജി റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഇലക്ട്രോളിസിൽ electricity is converted to chemical energy ആണെങ്കിൽ in electrochemical reaction chemical energy is converted to electrical energy. So അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. So നമ്മൾ in science exhibition you may have seen that producing electricity using potato or any fruit, that is apple, അതിലൊക്കെ electricity എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? Because there is a chemical change. So നമ്മളൊരു electrodes dip ചെയ്യുമ്പോൾ there also occurs a redox reaction. When there is a redox reaction പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Reduction oxidation reaction. When there is a redox reaction, there will be a loss of electron and there will be a gain of electron. So when there is a loss and a gain, there will be a flow of electron. When there is a flow of electron means there will be flow of electricity. Clear? ഒരു redox reaction നടക്കുമ്പോൾ ഒരു loss of electron ഉണ്ട്, gain of electron ഉണ്ട്. When there is loss and gain of electron, ഈ ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഇനി ഒരു മെറ്റൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. So there will be a flow of electrons. So when there is a flow of electron, there will be flow of electricity. This is how this chemical energy is changing into electrical energy. So let's see in detail about electrochemical cell. So an usual way to power a simple digital clock is using a potato. The current produced by pushing two different metals, for example copper and zinc, into potato. So നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആ പൊട്ടാറ്റോയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ്. So the metal make contact with the solution inside the potato. അപ്പോൾ അവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, so the metal make the connecting of these electrode to the clock. അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു ദിസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് what happens, there will be a flow of electron, thus it produces electricity. So connecting of these electrode to the clock produces a small current in circuit which powers a clock. You could even use apple you were going to have for lunch or watermelon or to power the clock. This cell work because two metal have different reactivities. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പറിനൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ്, സിങ്കിനൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി ആണ്. നമുക്കറിയാം according to our reactivity series, zinc is more reactive than copper. Okay, according to our reactivity series, zinc is more reactive than copper. So when a metal is more reactive means
it has a tendency to donate electrons, right? When an atom is when a metal is more reactive means it has a tendency to donate electrons. So zinc readily donates 2 electrons to form Zn2 plus. Okay, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആവും അല്ലേ? 2 ഇലക്ട്രോൺ പോയ സിങ്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. സോ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാവുമ്പോൾ സിങ്ക് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. സോ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഡൊണേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുക? ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്കെ, so please note, whenever there is an oxidation in which electrode oxidation is taking place, that electrode is known as anode. Clear? When in which electrode oxidation is taking place, that electrode is anode. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ പറയുന്ന പോലെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് കാത്തോഡ്, പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ആനോഡ് എന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ആനോഡിലാണ്, റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കാത്തോഡിലാണ്, അതിലൊന്നും മാറ്റൂല. പക്ഷെ ഈ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആനോഡ് എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോകെമിക്കലിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ആനോഡ്. അത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട, ഇങ്ങനെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ ആനോഡ്. ഓക്കെ, എവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ ആനോഡാണ്. So a simple electrochemical cells work best if the metal used in electrodes are far apart in a reactivity series. So അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സിങ്ക് എന്താ, ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം അയോൺസ്. ആൻഡ് so this electrode gives zinc electrode a negative charge അല്ലേ? ഇതിവിടെ ആർക്കെന്നെയാ കൊടുക്കുന്നത്? ആ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന് തന്നെയാണ്. സോ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് വിൽ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായി, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായി. അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ പേരാണ് ആനോഡ്. എവിടെയാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ആനോഡാണ്. ബട്ട് അത് എന്ത് ഇലക്ട്രോഡായി? നെഗറ്റീവായി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൊരു ഡൗട്ട് വരും, ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ പഠിച്ചേ, ഇവിടെ എന്താ അത് നെഗറ്റീവ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീസൺ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി കാരണമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത്. സോ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഇലക്ട്രോഡ് മൂവ് അറൌണ്ട് ദ സർക്യൂട്ട് ടു ദ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ്. സോ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ ഓൾറെഡി Cu2+ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So ഈ കോപ്പർ will accept this 2 electron will become Cu. Okay, so simple electrochemical cell work if the metals are used as electrode as far apart in the reactivity series. അതായത് നമുക്കറിയാം റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പൊട്ടാഷ്യം തൊട്ട് ഗോൾഡ് വരെയുള്ള ആ ഒരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതിന്റെ അത്രയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും. അതായത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ വരും. സോ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് കൂടുതലായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് സെൽ മെയ്ഡ് യൂസിങ് സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് അബൌട്ട് 1.1 വോൾട്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇഫ് മെഗ്നീഷ്യം സ്ട്രിപ്പ് ഇസ് യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സിങ്ക് പറഞ്ഞാൽ സിങ്കിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് മെഗ്നീഷ്യം. അത് മാത്രമല്ല ഈ മെഗ്നീഷ്യവും കോപ്പറും കൂടെ അതിൻ്റെ ഇതെന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാർ അപ്പാർട്ടായി. സോ എന്തായി, വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൂടി. ഞാനിത് അതിവിടെ അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ആണ്. ഈ സാധാരണ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനെ പോലെയല്ല, കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആരുള്ള സിങ്ക് ഉള്ളത്, ഇവിടെയാണ് കോപ്പർ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ സിങ്കിന് പകരം മെഗ്നീഷ്യം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ഇനി മെഗ്നീഷ്യത്തിന് പകരം ഞാൻ കാൽഷ്യം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് കോപ്പർ ആണ്, ഇനി സിങ്കും സിൽവർ ആണെങ്കിലും അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫാർ അപ്പാർട്ടാണ്, അപ്പോഴും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും. മനസ്സിലായോ? സോ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും, അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So if a magnesium strip is used instead of zinc, then voltage increases to about 2.7 volt because magnesium is more reactive than zinc. The further apart the metals are in the reactivity series, greater cell voltage becomes. So ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ reactivity series കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് 2 കോപ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ കോപ്പർ 2 കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും നമുക്ക് ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജിൽ
സീറോ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ലോസും ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഗെയിനും ഉണ്ടാവണം. രണ്ടും ഒരേ ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് അല്ലേ. ഇവിടെ സിങ്കും കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ ഒരു 1.1 റേറ്റിൽ വരും. മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന്റെ രണ്ട് എൻഡ്സ് എന്നാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കൂടുതലായി പഠിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിന്റെ രണ്ട് എൻഡ്സിൽ ഉള്ളതിനായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിത്യം ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. ലിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലി എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിത്യം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോൺ ബാറ്ററീസിലൊക്കെ ലിത്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, this explain the use of lithium, very high reactive at the top of group 1 as one of the electrode in the modern lithium batteries. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ലിത്യം വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഗ്രൂപ്പ് 1 എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിത്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.